2024। मीठे बच्चे निजर मीठा बाबा को मन पकाया द्वारा तुमने सत प्रधान देवता हो। बाबा काली कौन कहले अति प्रिय बाबा। आज कौन कहले बाबा सत प्रधान केमती बाबा मीठा बाबा। सारा दिन कौन भाव्या मीठा बाबा। काली को बाबा काली प्रियतम बाबा। आज मीठा बाबा प्रियतम बाबा श्रीमत चले विश्वर मालिक। मीठा बाबा को मन पकेले आत्मा सत प्रधान। जोगर यात्रा उपर ही सब किसी निर्भर करे। आत्मा को सत प्रदान करने मुख्य है जोग। जोग यात्रा उपर सब किसी निर्भर करे। प्रश्न जपरी पिला माने बाबा प्रति आकर्षित होती सेहीपरि केउ पिला मानक प्रति समस्त आकर्षित हुअन्ते। बाबा कहले जो मैंने फूल भली होती कमान प्रति समस्त आकर्षित हे। जो मैंने फूल भली छोट पिला देखले के आकर्षण लगुच कहीं छोट पिला भितर किसी विकार ना जपरी छोट पिला माने फूल भली पवित्र अटंती से विकार ज्ञान जड़ा न था से समस्त को आकर्षित करते। तुम्हें पिला माने जो फूल भली पवित्र हो कौन विकार रही से समस्त को आकर्षित कर समस्ते तुम प्रति आकर्षित हे। तेणु तुम भितर कौन प्रकार विकार कंटा रहा उचित। चाहूँ ना हम समस्ते भल पातु तो समस्ते केत भल पाए जदि आम कौन विकार कंटा रही फूल भली हाँ से समस्त आम प्रति आकर्षित हो। शांति आत्मिक संतान मैंने जानते जे यह पुरुषोत्तम संगम जुग अटे। निजर भविष्य पुरुषोत्तम मुख को देखुच पुरुषोत्तम शरीर को देखुच अनुभव करुच जे आम पुणी नुआ दुनिया सत्य जुगरे कार वंशावली हम लक्ष्मी नारायण को वंशावली को जीव। सी हूँ आमर भविष्य शरीर भविष्य चेहरा भविष्य वंशावली को चेहरा लक्ष्मी नारायण को चेहरा अर्थात सुखधाम को जीव अथवा पुरुषोत्तम हेबु। बसु बसु ए विचार आसुची जमती बाबा घर आसी बसुच बसु बसु विचार आसुची मत एमती लक्ष्मीनारायण परी शरीर मिल लक्ष्मीनारायण परी चेहरा मिल लक्ष्मीनारायण वंश मु जन्म हेबी। अनुभव कर आम पुणी नुआ दुनिया सत्य जुगरे लक्ष्मीनारायण वंशावली को जीवु अर्थात सुखधाम को जीवु अथवा पुरुषोत्तम हेबु। बसु बसु ए विचार आसुची विद्यार्थी माने जो पाठ पढ़ु थांती एवं जो श्रेणी रे पढ़ु थांती ताहा निश्चित तांको बुद्धि रे थिबो ना। जे जो पाठ पढ़ुची जो क्लास रे पढ़ुची ता बुद्धि रोच ना मु ए क्लास को जीवी रे तो जागो पचार को क्लास पढ़छ फटाफट कहूँ ना बुद्धि रोच ना। बापा माँ मन न पिला को क्लास पढ़ुची छोट पिलाटा होता पचार पचार कहीद मु ए क्लास पढ़ुची बुद्धि रे थिबो ना मु बारिस्टर बाबू कहबी सही परी तुम्हें मैंने जिते एठार बसुछ तेज एक जाच जे आम विष्णु कूल को जीवु। ये बसले माने कौन विष्णुकर कूल को जीवा। विष्णुकर दुईटी रूप अच्छे कौन कौन विष्णुकर दुईटी रूप लक्ष्मी एवं नारायण जुगल रूप ना लक्ष्मी एवं नारायण। तुम मानकर बुद्धि एवं अलौकिक हो जाउछि आउ कौनसी मनुष्यर बुद्धि रे एसबु कथा विचार आसुनथिबो। तुमको बुद्धि रे एसबु कथा अच्छी ये भूल ले स्वप्न रे भाभी पारियोनी मैं शरीर छाड़िले देवता घरे जन्म हेबी विष्णु कूल जन्म हेबी लक्ष्मीनारायण पर चेहरा मिल शरीर मिल एमती के संकल्प भाभी पारे यह कौन
ସାଧାରଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନୁହେଁ। କୁମାରୀ ଭଉଣୀ, ବାବା କ'ଣ କଲେ? ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନୁହଁ। ତୁମମାନେ ଏଠାରେ ବସିଛ ଏବଂ ଜାଣୁଛ ଯେ ସତ୍ୟ ବାବା, ଯାହାଙ୍କୁ ଶିବ କୁହାଯାଏ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବସିଛୁ। ଶ୍ରୀ ବାବା ହିଁ ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ହିଁ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି କାଲିର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ, କାଲି ଆମେ ଦେବତା ହେବା। ଫିଲ୍ ହେଉଛି ନା ନାଇଁ? ଶୁଣିଲି, ଯଦି ଏଠାରେ ବସିଛ ତେବେ ଏକଥା ତ ମନେ ଥିବ ନା, ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ ନବ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁ? ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦେବତା ଶରୀର ନେବା ପାଇଁ। ଦେବତା ମାନେ କେବେ ବୁଢ଼ା ହେଉଛନ୍ତି କି? ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଆଜି କ'ଣ କହିଲେ? ନବ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ସମସ୍ତେ କେତେ ବୟସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ପୁରା ଛୋଟ ପିଲା ପରି ଦେଖାଯିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ସଜାଉଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ। ବାବା କହିଲେ ଏଇଟା କେଉଁଠି ସମ୍ଭବ ହବ? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 150 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ, ମାତ୍ର କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ, ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କାହିଁକି? ସେଠି କେବେ କିଏ ବୃଦ୍ଧ ହଉନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମା କହୁଛି, ମୋର ଏହା ତମ ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଣା ଶରୀର, ଏବେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତେବେ ଶିକ୍ଷାଦାତା ନିଶ୍ଚିତ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ନା। ଯେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ସେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥିବେ ନା, ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ନା। ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଭଲ କର୍ମ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥିବେ। ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ, କ'ଣ ଜାଣିଛ? ତୁମମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ହଁ, ଆମକୁ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କି ମଣିଷ ପଢ଼ାଉଛି କି? ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଦେବତା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେବତା ହଉନେ, ପ୍ରତି କଳ୍ପରେ ଦେବତା ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଥରେ ଏବେ ଦେବତା ହବୁ। ଆମେ ଯାହା କିଛି ପଢ଼ୁଛୁ ତା ଭବିଷ୍ୟତ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ। ଆଉ କାହାକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁଛି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ଥିଲେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହାର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରୁଛି। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଥିବେ ନା, ଛୋଟ ବଡ଼ ଥିବେ ନା। ସେଠାରେ ଦୈବୀ ରାଜଧାନୀ ରହିଛି ନା। ତୁମର ଦିନ ସାରା ଏ ଚିନ୍ତନ ଚାଲୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ସାରା ଦିନ କ'ଣ ଚିନ୍ତନ ଚାଲିଅଛି? ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମୋର ଆତ୍ମା ଯିଏକି ବହୁତ ପତିତ ଥିଲା, ତାହା ଏବେ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପରମ ପବିତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ପବିତ୍ର ହେବା, ମୁଁ ଆତ୍ମା ବହୁତ ପବିତ୍ର ଥିଲି, ପତିତ ଥିଲି, ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପରମ ପବିତ୍ର ମିଠା ବାବା, ପରମ ପବିତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲେ ମୋ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଯୋଗର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ସ୍ମରଣ କରିଥାଏ ନିଜର ମିଠା ବାବାଙ୍କୁ। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେମାନେ ଶତପ୍ରଧାନ ଦେବତା ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସବୁକିଛି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବାବା ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବେ ନା, ବାରମ୍ବାର କେତେ ଥର କହିଲେଣି ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବାବା ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବେ ନା, ପିଲାମାନେ କେତେ ସମୟ ମୋତେ ମନେ ପକାଉଛ? ସାରା ଦିନ କେତେ ସମୟ ମୋତେ ମନେ ପକାଉଛ? ମଝିରେ ମଝିରେ ନାହିଁ, ସାରା ଦିନ ଟୋଟାଲ କେତେ ସମୟ ପକାଉଛ ମନ ବାବାଙ୍କୁ? ପଚାରିଲି ସାରା ଦିନ କେତେ ସମୟ ମନେ ପକାଉଛ? ଦିନକୁ କେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ? ନିଜେ ପଚାର। 2 ଘଣ୍ଟା କେବେ ଘଣ୍ଟା। ଯୋଗ କରିବାରେ ହିଁ ମାୟାର ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥାଏ। ତୁମମାନେ ନିଜେ ଜାଣୁଛ
ଏହା ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ଯେମିତିକି ଏକ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ବାବା ମନେ ପକେଇଲାଠୁ କେତେ କାମ ଥାଉଛି ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଯିଏ ଯୋଗ କରିବା ଶାନ୍ତିରେ ବସି ପଡ଼ୁଛୁ ଦୁନିଆରେ ସବୁ କଥା ପେଣ୍ଡିଂ କାମ ଯାହା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ବାବା କହିଲେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ ତ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ଯୋଗ କରିବା ବସି ପଡ଼ିଲେ ମାୟା ପଳେଇଲା ରେଡ଼ି ନାଇଁ କି? କେବେ ଦେହ କୁଣ୍ଡିଆ ଲାଗୁନଥିବ, ଦେହ କୁଣ୍ଡିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ, ହାଇ ଆସିବାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ନାଇଁ, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡିଆ ଲାଗିବ, ଦେହ ବଥା ସବୁ ହବ। ଦିନ ସାରା କାମ କଲାଠୁ ଦେହ ବଥା ହଉନଥିବ, ଯୋଗ କରିବା ବସି ପଡ଼ିଲେ ଦେହ ବଥା ହବ, ନିଦ ଆସିବ, ଶୋଇଲେ ନିଦ ଲାଗିବନି, ବସି ପଡ଼ିଲେ ଯୋଗ କରିବା ବସି ପଡ଼ିଲେ ତ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ମାୟା କେତେ ପ୍ରକାର ସେ କୁସ୍ତି ଲଢ଼ିଆରେ ଜାଣିଛି, ସେତିକି ପ୍ରକାର ଆମେ ଜାଣିଲେ ମାୟା ଉପରେ ଜିତିବା ନା ନାଇଁ କି? ତୁମମାନେ ନିଜେ ଜାଣୁଛ ଏହା ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ଯେମିତିକି ଏକ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ, ଏଥିରେ ବିଘ୍ନ ବହୁତ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ରହିବାରେ ହିଁ ମାୟା ବିଘ୍ନ ପକାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲାଇ ଦେଇଥାଏ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାରେ ହିଁ ମାୟାର ତୋଫାନ ବହୁତ ଆସୁଛି। 1 ନମ୍ବର ତୋଫାନ କ'ଣ? ଦେହ ଅଭିମାନ। 1 ନମ୍ବର ତୋଫାନ ଦେହ ଅଭିମାନ। ତାପରେ ହେଲା 2 ନମ୍ବର ତୋଫାନ କାମ ବିକାର। 3 ନମ୍ବର ତୋଫାନ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇ ରହିବାରେ କୌଣସି ବିଘ୍ନ ନ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବି ତୋଫାନ ଆସେ। ଆଜି ବଢ଼ିଆ ଯୋଗ ଲାଗୁଛି, ଚାଲ ଉଠିଆ ନେବେ ଯୋଗ କରିବା। ତାପରେ ତ ଗୋଟେ କଥାଟି ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ସେ କାମଟା ନ କଲା ଯାଏ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବନି, ସେଟା କରିକି ଆସିଲା ବେଳୁ ଆଉ ଯୋଗ କୁଆଡ଼େ କଥାଟା ଥିବ, ସେ କଥାଟା ନାଇଁ ଫୋନ୍ କରି କଥାଟା କହିଦେଲେ ଗୋଟେ କାମ ଛିଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯୋଗ କରିବା ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଯୋଗ ଲାଗିବ। ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଅନୁଭବ ସମସ୍ୟା? ଆଜି କ୍ରୋଧର ତୋଫାନ ଆସିଲା, କ୍ରୋଧ କଲେ ଯୋଗ ଲାଗୁଛି? ବିଲକୁଲ ଯୋଗ ଲାଗୁନି। କଥା ଏଇ ଯୋଗ କରିଦଉ କରୁଥିବ କୋଉ କଥା ରାଗିଯିବ, ତାପରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଲାଗିବାର। ଲୋଭ ଲାଗିଲେ ଯୋଗ ଲାଗିବ? ଆଜି କ୍ରୋଧର ତୁଫାନ ଆସିଲା, ଆଜି ଲୋଭର ତୁଫାନ ଆସିଲା, ଆଜି ମୋର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ରହିଲା, କୌଣସି ତୁଫାନ ଆସିଲାନି। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ସାରା ଦିନ ରହିଲି, ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଅନୁଭବ ହଉଛି ନା ଯୋଉଦିନ ଯୋଗ ଯାତ୍ରା ରହୁଛେ କେତେ ମାୟାର ତୁଫାନ ଆସୁ, ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ମରଣ କଲି। ଯୋଗରେ ସ୍ନେହର ଲୁହ ମଧ୍ୟ ବୋହିଥାଏ, ବୋହୁଛି ନା ନାଇଁ? ଯୋଗରେ ସ୍ନେହର ଲୁହ ମଧ୍ୟ ବୋହିଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମିଠା ହୋଇଯିବ, ବେକାର ଥିଲେ କଣ୍ଟା। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲେ ଆମେ ମିଠା ହୋଇଯିବା। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ମାୟା ଠାରୁ ହାରି ହାରି କେଉଁଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ? ମାୟାଠୁ ହାରି ହାରି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ? ରାବଣ ଦୁନିଆରେ। ପିଲାମାନେ ହିସାବ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଳ୍ପରେ କେତେ ମାସ, ଗୋଟେ କଳ୍ପରେ କେତେ ମାସ କେତେ ଦିନ ରହିଛି, ହିସାବ ବାହାର କରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କଲେ କିଛି ହିସାବ ହଉନି, ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁଛି ନା? ଯଦି କେହି କହେ କଳ୍ପରେ ଆସ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ, ତେବେ କେହି କ'ଣ ହିସାବ କରିପାରିବ? ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଘୁରି ଚାଲିଛି, ଏ ସାରା ଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ, କିପରି ରାଜ ପରିବାରରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। ଏବେ କ'ଣ ବାବା କହିଥିଲେ କାଲି, କ'ଣ ଦୂଳି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୂଳି ମଧ୍ୟ କାଙ୍ଗାଳ ପରି ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ଜନ୍ମ ନେବା, ନେକ୍ସଟ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ନେବା? ରାଜ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। ଏ କଥା ତ ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ ନା? ଏବେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ କେମିତିଆ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବା? ରାଜା ଘରେ ଯାଇକି ଜନ୍ମ ନେବା। ପ୍ରମିଳା ଭଉଣୀ ଏବେ ମଲେ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ନେବା? ରାଜା ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବା। ମନ୍ଦି ଭଉଣୀ ରାଜା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଆଉ ବିଲକୁ ଯିବାନି ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ବଗିଚାକୁ ଯିବ ଖେଳିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଥିବ ମାଳି ମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବ ହେଲା।
ए कथा तो तुमने जानिछ ना। हाँ, यह नुआ दुनिया पाई बिल्कुल नुआ कथा, नुआ ज्ञान, नुआ दुनिया पाई नुआ ज्ञान। जब मु एबे सर छाड़ले राजा परिवार जन्म हेबी, तो राजकुमार राजकुमारी हेबी, तो मत एबे राजकुमार राजकुमारी परी रहियार अछि। खाइया पिया राजकुमार राजकुमारी परी करिया नहीं, चाली चलन कथा भाषा राजकुमार राजकुमारी परी हो। नुआ दुनिया स्वर्ग को कहुच। तुम्हें कह आम भी मनुष्य अटु, देवता हेबाक जाऊँ। देवता पद है बहुत उच्च पद। तुमने जानिछ जे आम सबुठार निरा अर्थात अलगा ज्ञान प्राप्त कर सत्संग कहे ए सर छाड़े तुम राजा घरे जन्म हम, विष्णु वंशी जन्म हम, लक्ष्मीनारायण चेहरा मिल, लक्ष्मीनारायण शरीर मिल, नव यौवन प्राप्त कर, केवे वृद्ध हेनी, चुटी केवे पाचिनी, आखिरे चश्मा केवे लगेनि, किए कहनी सत्संग आमर शिक्षादाता बिल्कुल न्यारा एवं विचित्र अटंती। तांकर आम सदृश साकार चित्र अर्थात शरीर नहीं, से निराकार अटंती। तेज ड्रामा देख तांकर किपरि श्रेष्ठ पाठ रही। बाबा पाठ किपरि पढ़ाइबे से निजे कहते मु अमुक शरीर में आसुच, क्यों शरीर आसी ताकि शुणाऊँ, किंतु मनुष्य मैंने द्वंद्व में पड़ते कौन ये गोटे शरीर आसी, किंतु यह तो ड्रामा अटे ना, एथिरे परिवर्तन हो पार। फिल्म गोटे थर सुटिंग होगा, तापर विलेन कह मु हीरो पार्टा प्ले करते, विलेन होगला माने से सिनेमाटा जिते थर रिपीट हम, जे जो रोल प्ले कर रोल ही प्ले कर, परिवर्तन हो पार। एसबू कथा तुमने शुणुच, धारणा कर शुणाऊच किपरि आमको श्री बाबा पाठ पढ़ाऊँ। आम पुणी अन्य आत्मा मान पढ़ाऊँ, पढ़ुची किए आत्मा पढ़ुची ना, आत्मा ही शिखुची एवं अन्य मानक शिखुची। आत्मा अति मूल्यवान, आत्मा आत्मा अविनाशी, आत्मा अमर, केवल शरीर नष्ट होता है। आम आत्मा मान निजर परम पिता परमात्मा ज्ञान प्राप्त कर रचयिता रचनार आदि मध्य अंतर एवं 84 जन्मर ज्ञान प्राप्त कर। तबे ज्ञान किए प्राप्त कर आत्मा। आत्मा अविनाशी अटे, मोह मध्य रखा दरकार अविनाश वस्तु ना कि विनाशी वस्तु। आत्मा अविनाशी, मोह कौटी रखा अविनाशी वस्तु। अविनाशी वस्तु कौन? बाबा बाबा ज्ञान जोड़ा अविनाशी ता सहित मोह रखे है। एते समय तुमने विनाशी शरीर मोह रखी आस, एवं जानुछ आम आत्मा अटू। शरीर चेतना कबे भूलवा चेतना, चेतन कौन अच्छे? मो माँ मो बापा मो पुओ मो झी भूल। चेतन कौन आने? कई संतान मध्य लिखुं मु आत्मा ए काम कली, मु आत्मा आज एपरी भाषण कली, मु आत्मा आज बाबा को बहुत स्मरण कर। आज दिन सारा एटा प्रैक्टिस करिया, जोड़ा भी करिया, कौन भाभी करिया? मु आत्मा देली, मु आत्मा नेली, मु आत्मा कली, जहाँ कर मु अविनाशी आत्मा, मु अमर आत्मा, मु आत्मा मूल्यवान। आज आत्मा विषय कौन कौन बाबा कहते सब पॉइंट्स नोट करियो सी हेले परमात्मा ज्ञान सागर। तुमको केते ज्ञान दौरान ब्रह्मलोक एवं सूक्ष्मलोक को तुमने जानिछ। मनुष्य मान बुद्धि तो किसी भी ज्ञान ना, तुम बुद्धि अच्छे रचयिता किए? यही मनुष्य सृष्टि रचयिता अच्छा गान कर जाए, तेज निश्चित से कर्तव्य करुवे। तुमने जानिछ एमती कौन सी मनुष्य ना जहाँ आत्मा एवं पिता परमात्मा मन रही। बाबा ही ज्ञान दौरान जे निजको आत्मा निश्चय कर। कौन निश्चय करिया? निजको आत्मा निश्चय कर। तुमने निजको शरीर मन कर अलटा हो जाइछ, सब विकार घर हो शरीर। कौन पाई? शरीर शरीर निश्चय कर विकार से आत्मा निश्चय कर। आत्मा सत्य चैतन्य आनंद स्वरूप।
आत्मार सबुठारु अधिक महिमा रही। देख बाबांकर आत्मार केते महिमा रही, बाबांकर आत्मार केते महिमा रही। सी ही दुख हर्ता सुख कर्ता अटंती। जदि भगवान सर्वव्यापी, बाबा को दुख हर्ता सुख कर्ता कहूँ, भगवान सर्वव्यापी तो मशा माछी मत दुख हर्ता सुख कर्ता ही था ना नहीं। तो मशा माछीर महिमा करा होची कि हे मशा माछी तुम्हें दुख हर्ता सुख कर्ता ये महिमा करछि। मशा माछी बसले देहरे कौन करछे, गोटे थरे सफा। मशा माछी तो महिमा करा जाए नहीं जे से माने दुख हर्ता सुख कर्ता अटंती, ज्ञानर सागर अटंती ना, यह तो बाबांकर ही महिमा अटे। तुमने मते समस्ते प्रत्येक दुख हर्ता सुख कर्ता अट। बाबा तो है आमे मध्य दुख हर्ता सुख कर्ता अट। कहीं बाबांकर संतान अट। बाबा समस्त दुख हरण कर सुख दौरान अधा कल्प पाई। बाबा समस्त दुख हरण कर सुख दौरान अधा कल्प पाई। देख कि आम सहित व्यवहार भल कले आम सहित व्यवहार भल कर, एटा तो साधारण कथा। किंतु जड़े व्यवहार खराब कले धैर्य धरिकी सहन करी आमे गोटे सेकेंड जो कथा से कथा फुल स्टॉप लगे जदि आम व्यवहार ठीक रखा ताहले कह जो मास्टर दुख हर्ता सुख कर्ता। मत रामदास कथा मन पड़ता। रामदास भिक्षा मांगिया जाइए, जो भिक्षा मागुले घरे घरे जाए मागुंट, जो गोटे घरे जाए मागिंट भिक्षा देली, गोटे स्त्री लोक से चिड़चिड़ा है रागिला जो मुझे देवी अली से कहले जहाँ कि दियो। से रागी घर मैला चिरा कपड़ा गोटे मुह को फिंगिदेला। से कौन कले से कपड़ाटा ने पोखर भले सफा करदे, छोट छोट कर काटिदेले, काटिकी सलिता करदे, सलिता कर ठाकुर पाखे जाड़े। कहले प्रभु ए दीपटा जमी जलुची से आत्मार हृदयटा सेमती जलुची, ताकू शांत कर दियो। रागिले कि ताऊपर कौन कले ठाकुर पाखे प्रभु ए दीप जमी जलुची से आत्मार हृदय सेमती जलुची, ताकू शांत कर दियो। एमती मनोभावना समस्त प्रति जब आम रे क्या प्रति आम मन में घृणा भावना के आसनी। कहीं प्रत्येक आत्मा बहुत भल, आत्मा चैतन्य स्वरूप आनंद स्वरूप नहीं कि, किंतु समस्ते आम विकार बसवर्ती तेणु बाबा कहले बाबा जमी दुख हर्ता सुख करता आमको सेमती दुख हर्ता सुख करता मत मतांतर हम कहीं मत क्या सहित मिसेनि किंतु मनांतर न हो, मन भीतर अंतर न आस। से गोटे सेकेंड सब कथार फुल स्टॉप देले ही आम दुख हर्ता सुख करता हो पारिया। यही ज्ञान क्या पाखे नहीं, ज्ञानर सागर एकमात्र बाबा ही अटंती। आम भितर किसी भी ज्ञान नाला जब बाबा को ही जाणी ना तेज आउ कि ज्ञान रही तुमने अनुभव कर प्रत्येक प्रथम ज्ञान नेउथिलु किसी भी जाणी नथिलु। छोट पिला भितर ज्ञान न था कि कौन से अवगुण न था। छोट पिला भितर ना ज्ञान अच्छी ना अवगुण अच्छी किसी ना, से महात्मा कहुए कारण से पवित्र। जिते छोट पिला सेते भल फूल अर्थात पवित्र। बिल्कुल जो कर्मातीत अवस्था से माने कर्म विकर्म किसी भी जानी न था। देखो बयस जिते बढ़ुचे आम कथा जाऊ से भिड़िकी धरचे, जिते बयस कम से कथा जागू एत धरती। आ छोट पिला किसी से जानी बाड़े आम पाक आसे से माने कर्म विकर्म किसी भी जानी न था, केवल निजक ही जानी था। से फूल अटंती से समस्त को आकर्षित करते जपरी बाबा समस्त को आकर्षित कर। बाबा केवल आसती तुम समस्त को फूल करने। छोट पिलाटा को समस्त धरछन ना नहीं, जी देखले धरने इच्छा लगुचे आ से समस्त कल को पड़ोचे, समस्त मुह जाक देखुचे। आ बड़ लोक दूर मत देखा मत बड़ कष्ट देखीदे जब हीरा नीड़ा खसीज ना नहीं। आम जहाँ पसंद ताको देखुचे, जहाँ पसंद नहीं देखी न देखला आ छोट पिलाटा कोड़े देखुं से पिला क्या जानी मात्र समस्त देखुची आ डाकिदेले हसी दौर ना नहीं। तुम भितर मत बहुत खराब कंटा सदृश अच्छा 5 विकार रूपी कंटा अच्छी ना। बर्तमान तुमको फूल और कंटार ज्ञान जड़ा अच्छे। कंटार जंगल मध्य थाए, बबुल गचर कंटा सबुठार बड़ कंटा, से कंटार बहुत जिनस तैयारी होछि।
ଏବେ କଣ୍ଟା ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ମଣିଷ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ? କଣ୍ଟା ସହିତ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଲା ବାଲା ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ କଣ୍ଟା ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାବା ସୁଖଦାତା ଅଟନ୍ତି। ମାୟା ରାବଣ ଦୁଃଖଦାତା, ମାୟା ରାବଣ ଦୁଃଖଦାତା ଅଟେ। ତେବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମାୟା ନଥିବ, ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ବି କିଛି ବି ନଥିବ। ଡ୍ରାମାରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ଦୁଇଥର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ବୁଦ୍ଧିର ଅଛି ସାରା ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଚାଲିଛି ତା ସବୁ ନୂଆ। ଏବେ ତୁମମାନେ ବିଚାର କର, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନ ବି ବଦଳି ଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି, ତଥାପି ସବୁ ନୂଆ ଲାଗୁଛି ନା? ମାତ୍ର ସବୁ ପୁରୁଣା। 5000 ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରେକର୍ଡ ଆତ୍ମାରେ ଭରି ହେଇଛି। ଯିଏ ଯାହା କରୁଛୁ ନୂଆ କରୁଛୁ କି? 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ଯିଏ ଯେମିତି ସବୁ କରିଥିଲେ ସବୁ ଏବେ କରୁଛୁ, ଯାହାକି ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ, ଏପରି ଜ୍ଞାନ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ, କୋଉ କଥାରେ ଟେନସନ୍ ଲାଗିବ, କାହା ପ୍ରତି ଭାବନା ଖରାପ ହବ, କେତେବେଳେ ବିରକ୍ତ ଲାଗିବ, କେତେବେଳେ ନିରାଶା ହତାଶା ଲାଗିବ, ଅଶାନ୍ତି ହବ। କାହିଁକି? ସବୁ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ପାର୍ଟ ଭରି ହେଇଯାଉଛି, ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ତାର ପାର୍ଟଟାକୁ ପ୍ଲେ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାରେ ନିଜର ପାର୍ଟ ଭରି ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରୁ। ଏବେ ତୁମମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛ। ଏହା ସ୍କୁଲ ଅଟେ ନା? ଏବେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପବିତ୍ର ହେବାର ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ କି ଆମକୁ ଏଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବାବା କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଜନ୍ମରେ ଏଭଳି ଦେବୀଦେବତା ଥିଲ, ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଏବେ କ'ଣ ବି ଯାଇଛ? ଦୁନିଆକୁ ତ ଦେଖ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି। କେତେ ଢେର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଦେବତା କେତେ କମ୍ ଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଢେର ଅଛନ୍ତି। ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର, କ'ଣ ହୋଇଥିବ। ଏମାନେ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିବେ କିପରି ହୀରା ନୀଳାର ମହଲ ଥିବ। ବୁଦ୍ଧିର ଆସି ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଠାରେ ଆମେ ନିଜର ଘର ଆଦି ତିଆରି କରିବୁ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ତଳୁ କୌଣସି ଦ୍ୱାରିକା ବାହାରି ଆସିବ, ଯେପରି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରର ନାମ ହିଁ ଚାଲି ଆସେ, ଆଉ କୌଣସି ନାମ ତ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବହି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପୁଣି ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ବାକି ଏହାକୁ ପୁସ୍ତକ ଅଥବା ଶାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ। ସେସବୁ ହେଲା ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ବହି। ତେବେ ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତି ତାକୁ ଭକ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତି ତାକୁ ଭକ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ। ତେଣୁ ବୈରାଗ୍ୟ କାହାର କୁହାଯିବ? ଭକ୍ତିର ନା ଜ୍ଞାନର? ଭକ୍ତିର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତିର କୁହାଯିବ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମମାନେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛ। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁଖଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। ସୁଖଧାମକୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ତୁମମାନେ ସୁଖଧାମକୁ ଯାଉଛ, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉଛି। এই ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଧାରଣ କରୁଛି। କିଏ ଧାରଣ କରୁଛି? ଆତ୍ମାର କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ, ସେ ତ ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଶରୀରର ଧର୍ମ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ କ'ଣ? ପ୍ରଥମତଃ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତି। ସେ ଶାନ୍ତିଧାମ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ନିବାସ କରେ। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ ନିବାସ କରିବାର ହକ୍ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ରହିଛି। ମୁକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ହକ୍ରେ ଅଛି। ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ନିଜର ଅସଲି ଧର୍ମକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଆତ୍ମାରୂପୀ ପତ୍ରମାନେ ପୁଣି ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଏସବୁ କଥାକୁ ଆଉ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ତ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏକଥାରେ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ବି ଜାଣିଯିବ ନା, ବାକି ସବୁ କଥା ସେ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିଯିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଯାହାକୁ ବି ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାର ଅଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏବେ ଆମକୁ କିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଦେହଧାରୀ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦାଦା କୁହାଯିବ। ଆତ୍ମାର ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟ ନା। ତାପରେ ପୁଣି ପଦ ବି ରହିଛି। ଏହା ଭାଇର ଶରୀର, ଏହା ଭଉଣୀର ଶରୀର। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବି ତୁମେ ଜାଣୁଛ। ଆତ୍ମା ତ ଛୋଟ ତାରକା ସଦୃଶ। ଏତେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଏ ଛୋଟ ତାରକା ଭିତରେ ରହିଛି। ନାଇଁ, ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି ଆତ୍ମା, ଏତେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ତାରକା ଭିତରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ତାରକା ଶରୀର ବିନା
କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ବିଚିତ୍ର କଥା ନା। ଆତ୍ମାରୂପୀ ତାରକାକୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତାରାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ହିଁ ଅଲଗା। ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସି ଆତ୍ମାରୂପୀ ତାରା ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଶାନ୍ତିଧାମ ହେଲା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଘର। ଆତ୍ମା ଅତି ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ। 1 କ୍ଲାସର ପାଠ ଆଜି ବାବା ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଶରୀର କେତେ ବଡ଼, ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ। ତେଣୁ ତାକୁ କେବେ କେତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ଏକମାତ୍ର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସତ୍ୟ ମେଳା। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା ରହିଲେ ବହୁ କାଳ। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛେ ନା। ମନେ ପଡ଼ୁଛି କେତେ ସମୟ ଅଲଗା ରହିଛ? ମନେ ପଡ଼ୁଛି 5000 ବର୍ଷ ହେଲା ବାବାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସଂସ୍କାର ଯାକ ପୁରା କଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବାବା ଆମର କେତେ ମିଠା। ବାବା ଯାହା ସବୁ କଳ୍ପ ଶୁଣାଇ ଆସନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଆସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଟିକେ ହେଲେ ଫରକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ବାଇ ସେକେଣ୍ଡ ଯାହା କିଛି ଅଭିନୟ ହେଉଛି ତାହା ନୂଆ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ବିତିଗଲା, ମିନିଟ୍ ବିତିଗଲା, ତାହା ଯେପରି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା। ସେଇଟା ଆଉଥରେ ରିପିଟ୍ କେବେ ହବନି। ଆଉଥରେ ହବ, କେବେ ହବ? ଆଉଥରେ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ମନେ ଥିବ? ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଯାହାକୁ କୁହାଯିବ ଏତେ ବର୍ଷ, ଏତେ ଦିନ, ଏତେ ମିନିଟ୍, ଏତେ ସେକେଣ୍ଡ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସୁ। 5000 ବର୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସଠିକ୍ ହିସାବ ରହିଛି ନା। ମିନିଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ସବୁ ନୋଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରିବେ ଇଏ କେବେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ତେବେ ତୁମେ ଗଣନା କରି କହିପାରିବ ନାଇଁ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଶିବଙ୍କର ତ ମିନିଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ କିଛି ବାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ତିଥି ତାରିଖ ପୁରା ଲେଖା ହୋଇ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଘଡ଼ିରେ ମିନିଟ୍ ବା ସେକେଣ୍ଡର ଫରକ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ବାବାଙ୍କର ଅବତରଣରେ ତ ବିଲକୁଲ ଫରକ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ନାଇଁ? ବାବା କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରେ, ଜାଣିପାରେ ନ ଜାଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରତିକଳ୍ପରେ ଆସନ୍ତି। ଜଣା ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଯେ ସେ କେବେ ଆସିଲେ। ଏମିତି ବି ନୁହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ନା, ଅନୁମାନ କରି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ବାକି ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଅମୁକ ହେବି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଅମୁକ ହେବି, କି ଶ୍ରୀ ବାବାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କଲେ। ସାକ୍ଷାତକାର କଲେ ଅର୍ଥ ଯେ ବାବା ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାହାଠୁ। ବାବା କେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନାହିଁ। ତ ଆମେ କେମିତି ଜାଣେ? ତ ବାବା କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆସିବାର ତିଥି ତାରିଖ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ବାବା ଆସିବାର କୌଣସି ତିଥି ତାରିଖ କାହାକୁ ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ କଳ୍ପ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଆସନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଡ୍ରାମା ପୁରା ଆକ୍ୟୁରେଟ୍। ଆମେ ଠିକ୍ରେ ଜାଣୁ କି ନ ଜାଣୁ, ବୁଝୁ କି ନ ବୁଝୁ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ତ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ସଂକଳ୍ପ କ'ଣ କରିବା? ଡ୍ରାମା ଆକ୍ୟୁରେଟ୍, ଡ୍ରାମା କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ଡ୍ରାମା ବାବା କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ବାବା ମିଠା ବାବା। ସମସ୍ତ ପାଠ ପୁରା ଆକ୍ୟୁରେଟ୍। ଯିଏ ଯେତେବେଳେ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ଯିଏ ଯେମିତି ଆକ୍ଟ କରୁଥିଲା, ଏବେ ସିଏ ଆଉଥରେ ସେମିତି ଆକ୍ଟ କରୁଛି। ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆମେ ବାବା ଯେମିତି ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇଛି। ଆଉ ବାବା ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉଥରେ ସେମିତି ଭାବିବା। ବାବା ଯେମିତି ମାଷ୍ଟର ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା, ବାବା ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମାଷ୍ଟର ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବ। ଆମ ରୋଲ୍ ପୁରା ବଦଳିଯିବ। କାହିଁକି? ଆମେ ଜନ୍ମ ଏବେ କେଉଁଠି ହେବା? ରାଜ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେବା। ତେଣୁ ଆମକୁ ରାଜା ଭଳି ରହିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, मीठे मीठे सिखिला थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। जो कि हमारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते पंचायत परिस्ते कभी हंसते नहीं हंसते सुखी हो तो धारणा पर मुख्य सार। सुखधाम को जीवा सुखीदायी हेबाकु पड़े। सुखधाम को जीवा सुखदायी हेबाकु पड़े। समस्तଙ୍କର दुख हरण କରି ସୁଖ ଦେବାକୁ ହେବ। ରାଜାମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର କ'ଣ?
ଯାହାର ଯୋଉଠି କଷ୍ଟ ରାଜା ମାନେ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ବୁଲୁଥିବେ ରାଜ୍ୟରେ ନାଇଁ କି ତାଙ୍କ ଭେଷ ବଦଳେଇ ବୁଲୁଥିବେ କାହାର କ'ଣ କଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ତାପରେ ରାଜା ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ରାଜଗାଦିରେ ବସିକିରି ଯାହାର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସେ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଦୂର କରୁଥିବେ ନା ନାଇଁ ତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଯେମିତି ଆମେ ରାଜା ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖୁଛେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ନା ସାରା କଳ୍ପ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୁଗ ମିଳିଛି ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖୁଛୁ ତାପରେ ଆମର ରାଜକୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିକି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଦେବା ଏମିତି ଆମର ମନର ସ୍ଥିତିକୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିଲେ ଆମ ସ୍ଥିତି କେବେ ତଳକୁ ଖସିବ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରଣ କରି ସୁଖ ଦେବାକୁ କେବେ ବି କଣ୍ଟା ଭଳି ଦୁଃଖଦାୟୀ ହେବାର ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ କଣ୍ଟା ଭଳି ଦୁଃଖଦାୟୀ ହେବାର ନାହିଁ ଦୁଃଖ ହରଣ କରି ସୁଖ ଦେବାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଏ ବିନାଶୀ ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ ବିନାଶୀ ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ ସିଏ ହିଁ ଅମର ଏବଂ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା ସହିତ ହିଁ ସ୍ନେହ ରଖିବାକୁ ହେବ ଶରୀର ସହିତ ନୁହଁ କୌଣସି ବିନାଶୀ ଜିନିଷ ସହିତ ସ୍ନେହ ରଖନି ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା ସହିତ ସ୍ନେହ ରଖ ଦେହର ଚେତନାକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହେବ କନସିୟସ୍ ଚେତନା ଦେହର କୌଣସି ଦେହଧାରୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜର ଦେହକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେହର ଚେତନାକୁ ଭୁଲିଲେ ମାନେ ଦେହର ଗୁଣ ଧର୍ମକୁ ଭୁଲିଯିବା ଆତ୍ମଚେତନା ରହିଲେ ମାନେ ଆତ୍ମାର ଗୁଣ ଧର୍ମ ମନେ ରହେ ଆତ୍ମାର ଗୁଣ ଧର୍ମ କ'ଣ ଦେହର ଚେତନା ରହିଲେ ଦେହର ଗୁଣ ଧର୍ମ କ'ଣ ସୁଖ ସ୍ୱରୂପ ହଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିକାରକୁ ଜିତିଗଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଦେହର ଚେତନାକୁ ଭୁଲିଯିବା ବାବା ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ନା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିକି ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ବରଦାନ ନିଜର ଅନାଦି ଆଦି ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବନ୍ଧନ ହେଉଥିବା ଏବଂ କରୁଥିବା ବଞ୍ଚିବା ଭାବ ଯେପରି ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଧାର ନେଇଥାନ୍ତି ବନ୍ଧନରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ସେହିଭଳି ତୁମେ ସବୁ ମରିଯିବା ଜନ୍ମଧାରୀ ପିଲାମାନେ ଶରୀରର ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକର ତଥା ସ୍ୱଭାବର ବନ୍ଧନଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱଭାବର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଛୁ ଯାହାର ଯେମିତି ସ୍ୱଭାବ ତାକୁ କହିଲେ କି ହବ କହୁଛନ୍ତି ତ ବାବା କହିଲେ ନିଜକୁ ନିଜର ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କର ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାରରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କର ଆଉ ମରିଯିବା ଜନ୍ମ ଶରୀରର ମୋହରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କର ବାବା ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ସବୁବେଳେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ଭଡ଼ାକୁ ନେଇଛି ସେମିତି ନିଜ ପାଇଁ କ'ଣ ଭାବିବା ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏ ଶରୀରଟାକୁ ଲୋନ୍ ନେଇଛି ବାବା 100 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲୋନ୍ ନେଲେ ନାଇଁ କି 100 ବର୍ଷ ନାହିଁ 33 ବର୍ଷ 33 ନାହିଁ 100 ବର୍ଷ ହେଲେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ରହି ତ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ବର୍ଷ ଏ ଶରୀର ରହିବା ସେତିକି ବର୍ଷ ଏ ଶରୀରଟା ଆମେ ଲୋନ୍ ନେଇଛେ ସ୍ୱଭାବର ବନ୍ଧନଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ ଯେବେ ଚାହୁଁଛ ଯେପରି ଚାହୁଁଛ ସେଇଭଳି ନିଜର ସଂସ୍କାର ତିଆରି କରିଦିଅ କେମିତିଆ ସଂସ୍କାର ତିଆରି କରିବା ଅନାଦି ସଂସ୍କାର ଆଦି ସଂସ୍କାର ଏ ଦେହର ସଂସ୍କାର ନାହିଁ ଅନାଦି ସଂସ୍କାର କୋଉଠି ଥିଲେ ପରମ ଧାମରେ ଶାନ୍ତିର ସଂସ୍କାର ଆଦି ସଂସ୍କାର କୋଉଠି ଥିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦୈବୀ ସଂସ୍କାର ବାବା ଯେପରି ନିର୍ବନ୍ଧନ ଅଟନ୍ତି ସେହିପରି ନିର୍ବନ୍ଧନ ହୁଅ ହେଲା ଆମେ ତ 83 ଜନ୍ମ ହେଲା 5 ତତ୍ତ୍ୱର ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ଥିଲେ ନା ଏ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ବାବା ଆସିରେ କରିକି ଶିଖଉଛନ୍ତି ଏ ତତ୍ତ୍ୱର ବନ୍ଧନରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କର ମୂଳ ବନ୍ଧନର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ପୁଣି ତଳକୁ ଆସ କ୍ଲାସ୍ କଲାଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଯୋଗ କରୁଛୁ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଯୋଗ କରୁଛୁ ଅର୍ଥ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ମୂଳ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେଉଛେ ତାପରେ ଆମେ କର୍ମରେ ଆସିଲେ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ କଲେ କିନ୍ତୁ ନିୟମ କ'ଣ କହୁଛି ଅଧଟାଣି ବାବା ମଧ୍ୟ ମଧୁବନରେ ଆସିଲେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଅଧଟାଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପିନ୍ ଡ୍ରପ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲେ କେତେ ସ୍ଲୋରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଜ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବୋଲିଲେ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ଆଜ
प्रथम शब्द आज केते स्लो रे कहछ तापर पूरा मुरली बाबा धीरे धीरे कहछ ना नहीं जे अव्यक्त मुरली बाबा कहला लेखुची से पूरा मुरली लिखि दउछे आमे कहना बाबा एते स्लो रे कहउछंती बाबा कहउथाउछ ना आमे पूरा लिखि दउछु तो अव्यक्त स्थिति रे हाँ आत्मिक स्थिति रही कि जदि कथा भाषा आसीबा आम कथा भाषा स्पीड हेले हबनी मूल पतन स्थिति रे स्थित होई पुणी तळକୁ आस निजर अनादि स्वरूपर स्थिति रे रुह निजर अनादि स्वरूपर स्थिति रे रुह निजको अवतरित होइतिबा आत्मा मने करी कर्म कर मुखी आत्मा अवतरित आत्मा अवतरित आत्मा मने करी कर्म कर तेबे अन्य माने मध्य तुमको अनुकरण करिवे अवतरित आत्मा ली भाबी जदि कर्म करिया अन्य माने मध्य हमको अनुकरण करिवे देह अभिमान काम कौन धैर्य नृत्य कहते आत्माभिमान काम सबुठी धैर्य धैर्य धीरे स्थिर शांति आराम रे करे सब करे आर परफेक्टली करे मात्र तरबर हेबानी आ देह माने सब काम रे तरबर अधैर्य स्लोगान निजर मानसिक वृत्ति द्वारा वायुमंडल को शक्तिशाली करने ही मानसिक सेवा अटे मनसा सेवा नहीं कि मन द्वारा सेवा किए कर जार मन शक्तिशाली ता मन द्वारा ही सेवा नहीं तो निजर मनर वृत्ति द्वारा वायुमंडल को शक्ति करा ये हूँ मनसा सेवा अव्यक्त इशारा ए अव्यक्त मासरे बंधन मुक्त होई जीवन मुक्त स्थितिर अनुभव कर जे पर्यंत कौन प्रकार आकर्षण रही ये तो ता संकल्प रही संबंध रूपे रही संपर्क रूपे रही निजर कौन विशेषता प्रति रही कौन भी आकर्षण बा मोह बंधन युक्त करदेव अशरीरी होगापी देवनी बाबा कहले चाहे तुम आकर्षण कौन भी प्रकार आकर्षण जदि कौन भी प्रकार आकर्षण रही संकल्प थाऊ कि संबंध थाऊ कि संपर्क थाऊ कि कौन सी विशेषता प्रति थाऊ कौन हम कौन प्रति भी गोटे आकर्षण अच्छी गोटे आकर्षण बाहर तुम प्रकट करन किंतु मन अच्छी संकल्प अच्छी सी आम कौन कर दबनी से आमको अशरीरी होबाकू दब ना जोग माने युद्ध होली कहले ना बाबा आज जोग माने यात्रा नुह जोग माना युद्ध तो सब आकर्षण निज मुक्त कले ही आम अशरीरी स्थितिर अनुभव कर जदि आकर्षण अच्छे आम भितर कौटी हेले अशरीरी स्थितिर अनुभव केबे मध्य करिपरिबा नाही अशरीरी होगापी देव ना कि विश्व कल्याणकारी होगापी देव ना से प्रथम निजे मोहर आकर्षण मुक्त हो को आकर्षण मुक्त हम मोह केते खराब आत्मा को तार ओरिजिनल स्वरूप रहा दौ आम भावचे मोह पिला सहित मोह रखिया निकी स्वामी सहित मोह रखिया निकी परिवार सहित मोह रखिया निकी रखी रखी कौन हेले कांगाल शूद्र असुर क्षुद्र हेले जिते मोहर आकर्षण मुक्त होगा से अशरीरी अवस्थार अनुभव कौन आम करें निजर रियल अनुभव कौन आम करें मोहरे पड़ियारू आम भगवान निजे आसिक एत कहले कि अनुभव टिके होनी अनुभव केत हम बाबा कहले मोहर आकर्षण जो मुक्त हम से जा अशरीरी होबार अनुभव करें से प्रथम निजे मोहर आकर्षण ठार मुक्त हो तेज जे विश्व को मुक्ति बा जीवन मुक्तिर संपत्ति प्राप्त करेंगे आम खाली समस्त ज्ञान शुणी दौचे बाबा परिचय पाई जाते बाबा परिचय पाई जाते देखला इे आम मोह कटि नहीं के इम्पोर्टेंट कम था पिलार फोन पलियाला फास्ट फोन उठेदा तापर कौन कथा सी क्या अहोर ज्ञान कौन प्रभाव पड़ो कि प्रभाव पड़ोनी प्रभाव कार पड़ो जे मोह कटेब जे मोह काटब तार सी ही विश्व को मध्य मुक्त कर निज को मुक्त कर से तो विश्व को अन्य को मुक्त कर ना निजे तो मोह काटी पार ना आम क्या ज्ञान शुणिले कि प्राप्ति कर कहीं
ନିଜେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛି ମତେ ଶିକୁଳି ଲଗା ହେଇଯାଇଛି ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି ତମ ବେଳୁ ମଧ୍ୟ ଶିକୁଳିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ତମେ କହିବ ମତେ ଖୋଲ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ତ ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛି ତମକୁ କେମିତି ଖୋଲି ମୁଁ କହିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ ହଁ ମୁଁ ତମକୁ ଖୋଲିଦେଇ ରୁହ ହେଲେ ତମେ ମତେ ଦେଖିବ ଭଉଣୀ ତ ନିଜେ ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲେ ଆମେ କୁଆଡେ ଖୋଲିବା ମତେ କହିପାରିବେ ତମେ ମାତ୍ର ମୁଁ କହୁଥିଲି ହଁ ଖୋଲିଦେଇବା ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ଖୋଲିଦେଇ ତାହେଲେ ମିଛ କହିଲି ନା ନାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଶରୀରଟାକୁ ଯଦି ଶରୀରରେ କିଛି ରସି ବନ୍ଧା ହେଇନଥିବ ଶିକୁଳି ବନ୍ଧା ହେଇନଥିବ ହେଲେ ଆଉ କାହା ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ଖୋଲି ପାରିବା ସେମିତି ମୋ ମନର ରସି ଯଦି କୋଉଠି ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛି ଆକର୍ଷଣରେ ମୋହରେ ମୁକ୍ତ କରିନେ ତ କାହାକୁ କରିବା ମୁକ୍ତି କାହାକୁ ମୁକ୍ତି କରିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଲା କହିକି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଆମର ନିଜର ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବା ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ସେବା କଲେ ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କହିକି ସେବା କରୁଛି ମାନେ ଆହୁରି ସ୍କୁଲ ପିଲା ନାଇଁ କି ଧାରଣା ମୂରତ ହବାର ଅଛି ତା ପାଇଁ ଦରକାର କ'ଣ ଯୋଗ ସବୁ ରହିଲା ଯୋଗରେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ଆମକୁ କେତେ ସମୟ ମୁଁ ସାରା ଦିନ ଯୋଗ କରୁଛି ମତେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି ପଚାର ନିଜର ଯେ ମୁଁ କେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଉ ଶରୀରର ଅଭିମାନ ରହିଲେ ମତେ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା କଲେ ମତେ କ'ଣ ଲାଭ ହବ ନିଜେ ଦେଖ ଆଜି ସମାନ କ'ଣ ନେବା ମୋ ଆତ୍ମା ମରିଯିବା ଏ ଦୁନିଆରୁ ମୁଁ ମରିଗଲି ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ମୋ ଆତ୍ମା ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ମୋ ଆତ୍ମା ନଷ୍ଟ ମୋହ ନଷ୍ଟ କଲେ ଆମେ ଅଶରୀର ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ମାଷ୍ଟର ଦାତା ଦୁଃଖ ମାଷ୍ଟର ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା ଆମେ ଫୁଲ ଚୈତନ୍ୟ ଫୁଲ ଆମେ ଆତ୍ମା ସତ ପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ମୁଁ ସତ ପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୁଁ ବୈରାଗ୍ୟ ପରମ ପବିତ୍ର ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲେ ମୋ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବି ମୁଁ ରାଜ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେବି ମୁଁ ରାଜକୁମାରୀ ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ବଂଶୀର ମୁଁ ସର ଛାଡ଼ିଲେ ବିଷ୍ଣୁ କୂଳରେ ଯାଇକି ଜନ୍ମ ନେବି ହଁ